Mari kita kumandangkan takbir sambil menunggu yang masih berada di perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Moga barisan disiapkan. Cek, cek. Sawwu sufufakum, sawwu sufufakum. Saf depan diisi terlebih dahulu. Yang masih di tepi di jalan segera masuk. Monggo segera bergabung. Sawwu sufufakum, sawwu sufufakum. Istawwu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Allahu Akbar. 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 Allahu akbar.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang di mana kita telah dapat menyelesaikan perjuangan yang kebanyakan orang merasakan beratnya perjuangan, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Meskipun telah mengalami dan merasakan juga sebagai nikmat dan anugerah dari Allah, sehingga puasa yang berat itu terasa ringan dan nyaman. Bahkan kepergian Ramadan itu kita rasakan sebagai sebuah kehilangan, karena peluang-peluang untuk meraih penghargaan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan kita. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga, sahabat yang setia, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita sekalian yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Ramadan telah memberikan bekal berupa ilmu dan pengalaman rohani kepada kita untuk mengarungi hidup di pasca Ramadan, sesudah Ramadan. Pelatihan dan pembekalan intensif di bulan Ramadan yang kita ikuti bersama membuat kita seolah memasuki tahapan hidup baru, dan hidup baru itu adalah hidup yang lebih baik daripada kehidupan sebelum Ramadan. Sesuai wasiat takwa yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang saya baca tadi, saya mengajak kepada para jamaah sekalian dan diri saya sendiri untuk memasuki tahapan hidup baru itu dengan segala bekal kebaikan yang telah dilatihkan kepada kita selama bulan Ramadan. Dari sekian banyak amal kebaikan yang diajarkan Ramadan adalah perkataan yang jujur, santun, benar, dan disampaikan dengan tulus dan sepenuh hati. Wa qulu qawlan sadida. Tentu perkataan yang demikian itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani dan pendidikan jasadiyah, tarbiyah jasadiyah selama Ramadan. Apabila telah kita ikuti dengan kesungguhan dan keikhlasan hanya mengharap ridho Allah, pasti akan membawa kita atau telah membawa kita menjadi orang yang meningkat derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dijamin juga oleh Rasulullah SAW bahwa dosa-dosa yang kita lakukan karena kelemahan dan kedoifan kita sebagai manusia akan diampuni, dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang suci dari dosa insyaallah, sebagaimana hadis dari Abu Salamah Ibnu Abdurrahman di mana Rasulullah mengatakan zakara syahra Ramadan faqala syahrun kataballah alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Rasulullah mengatakan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya dan aku mensunnahkan bagimu untuk mendirikan sholat malam. Maka barang siapa yang berpuasa dan melakukan sholat malam di dalamnya dengan keimanan dan ketakwaan serta keikhlasan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dia keluar dari dosa-dosa tersebut sebagaimana dilahirkan oleh seorang ibundanya. Rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Memang sebagian ulama hadis menganggap hadis ini ada yang mendoifkannya, tapi ada yang menghasankannya. Tetapi isinya sesuai dengan hadis yang sahih, sehingga kaidah penggunaan hadis, kalau hadis itu dhaif, jalurnya banyak, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau dalil yang lebih kuat, maka hadis itu bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil dan pedoman dalam hidup kita. Di saat itulah Allah memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang baru, dimulai dengan penguatan iman dan takwa, sikap jujur dan disiplin dalam hidup. Allah berfirman sebagaimana tadi sudah saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadida, yaitu perkataan yang benar, yang jujur, tulus, bersih dan sepenuh hati. Maka Allah akan membimbing kalian untuk selalu memperbaiki amal perbuatan kalian dan Allah akan menjamin diampuninya dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dia akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita orang-orang yang beriman untuk kembali selalu bertakwa, memulai kehidupan dengan qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, jujur, santun, dan disampaikan dengan sepenuh hati. Jelas
Qaulan sadida bukan sekedar perkataan lisan yang asal bunyi, tetapi perkataan yang benar, jujur, santun, dan sepenuh hati, sehingga perkataan itu sekaligus merupakan kata hati dan juga kata laku yang berupa gerakan seluruh anggota badan sebagai perwujudan dan perkataan hati dari dan lisan kita. Tidak ada dusta dalam qaulan sadida. Justru sebaliknya, qaulan sadida mendorong orang yang mengucapkannya untuk melahirkan aktivitas hidup dan produktif yang membawa kebaikan atau maslahah bagi diri dan lingkungannya, yang merupakan wujud dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dan kedisiplinan yang merupakan wujud nyata dari qaulan sadida itu apabila dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh, melahirkan kebaikan dan perbaikan hidup manusia di dunia. Yuslih lakum a'malakum. Tentu akan sangat indah apabila masyarakat muslim, khususnya di Indonesia tercinta ini, dapat menerapkan qaulan sadida, kejujuran dan kedisiplinan yang dilandasi juga dengan persaudaraan, ukhuwah, silaturahim yang dilandasi oleh iman dan takwa. Kita sudah menyaksikan Idul Fitri 1444 ini, ketika ada perbedaan di dalam menetapkan satu Syawal, telah terjadi saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bahkan pemerintah pun juga memberikan izin dan memfasilitasi kelompok umat Islam yang berbeda dengan ketetapan pemerintah, misalnya dari Muhammadiyah, untuk memanfaatkan fasilitas umum yang dimiliki oleh negara, karena memang itu untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ini jelas sekali jaminan Allah, yuslih lakum a'malakum. Tentu jaminan tidak hanya itu, karena Allah memberikan jaminan berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuninya segala dosa-dosa. Kita sudah memulai dengan nurani yang suci, perkataan yang tulus. Tentu kita tidak memiliki maksud sedikit pun untuk berbuat kesalahan, tetapi manusia sebagai makhluk Allah yang dhaif bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Allah telah menjamin wa yaghfir lakum dzunubakum. Tentu apabila kondisi ini, perkataan qaulan sadida, sikap hidup disiplin jujur, menghiasi perilaku bangsa, mulai dari rakyat jelata sampai pemimpin elit di Jakarta sana, insya Allah janji Allah untuk melahirkan negara yang penuh berkah, negara yang dibukakan berkah dari langit dan bumi, dan negara yang dijamin oleh Allah yang Maha Pengampun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu dapat betul-betul terwujud dalam kehidupan kita bersama umat Islam, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah, ma'unah, dan taufik kepada kita, sehingga kita kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini, dapat mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah untuk mengakhiri jamaah Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayah, rahmah, ma'unah, taufik kepada kita semuanya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasyirri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat innaka ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha wa min nufusin la tashba wa min adiyatin la tustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa sujudana wa ruku'ana wa sairal ibadah minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.